पंजाब दे विच विजिलेंस की वधी सरगर्मी ने कईयां दी सिरदर्दी वधा दित्ती है। हैरानी की गल तो यह है कि कईयां ने जिन्हां ने राज किया वो हुण विदेशों दे विच डेरे ला के बैठ गए ने। सवाल ये उठता है कि विदेशों में गए सियासी लीडरां ते वड्डे साबका अफसरां दा जाना परिवारक मजबूरी है जां फिर डर, क्योंकि विजिलेंस नूं पूरी खुल दे दित्ती गई है भगवंत मान सरकार दे विच। और ये समय समय ते कहा भी गया मुख मंत्री भगवंत मान वालों कि विजिलेंस नूं किसी भी गल दा हुण डर नहीं है और आज़ादी दे नाल अपना कामकार कर सकती है। उसका नतीजा यह होया कि साबका कांग्रेसी मंत्रियों ते मौजूदा MLA तक नूं तलब कर लिया गया, मामले दर्ज किए गए और इत्थों तक कि पुराने घपलियां की जांच मुड़ तो खोलण दे हुक्म तक दिते गए। तो विजिलेंस ने भी घट नहीं की, कईयां नूं रंगे हत्थी काबू किया और करोड़ों दियां रिश्वत देण दे इल्जामां दे तहत। और इसे दे नाल ही उन्होंने पुराने कई मामलों में ते नवें उठे मसलियां दे विच जांचां शुरू कर दित्तियां। हुण ये जांच किसे बन्ने लगेगी या नहीं लगेगी, ये तो आउण वाला समा दसेगा। पर जिहड़े नाम दा असीं जिक्र करांगे अज, उस दे विच पंजाब दे साबका मुख मंत्री तो लैके थल्ले तक साबका विधायकां तक, इत्थों तक कि वड्डे वड्डे अफसर जिन्हां ने पंजाब सकत्तरेत दे विच बैठ के कामकाज कीते ने, सरकारां दे नज़दीकी रहे ने, सलाहकार तक रहे ने, उन्हां दा डेरा जिहड़ा विदेशों दे विच लग गया। हालांकि जिहड़े नावां दा जिक्र करन लगे हां उन्हां दे विचों बहुते वो ने जिन्हां दे उत्ते ना तां पंजाब पुलिस वल्लों ते ना ही विजिलेंस दे वल्लों ते ना ही ED दे वल्लों किसी तरह की पुछगिछ की गई है ते ना ही कोई मामला दर्ज किया गया। पर फिर भी ये सारे अफसर ते सारे सियासी लीडर जिहड़े विदेश में बैठे ने उन्हां दा कारण की है, ये सारियां गल्लां करांगे। सब तो पहला गल करते हैं, शुरुआत करते हैं साबका मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की। 111 दिन की सरकार चाहे चरणजीत सिंह चन्नी ने चलाई, पर जदों उन्हां दे विदेशों दे विच पक्के डेरे लगन तो बाद ट्रोल भी किया गया, उन्हां दे खिलाफ सोशल मीडिया ते पोस्टां भी पईयां और सत्ता धिर ने भी सवाल चुके। इत्थों तक कि खुद मुख मंत्री भगवंत मान ने तंज कसदियां स्टेज तो इत्थों तक कह दिता सी कि काली दे विच दस्तखत कर दिते गए चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों वो फाइलां मैनूं भी पढ़ के समझ नहीं आ रही। फिर इसका जवाब कुछ ही घंटियां बाद CM चन्नी ने एक इंटरव्यू के दौरान एक निजी चैनल ते ये गल कह के दिता कि मेरा फोन 24 घंटे खुला हुंदा है और मैं अपने अखां दे इलाज लई ते PhD दे थीसिस दा काम पूरा करन दे लई विदेश विच गया। हुण उन्हां दी दलील किन्नी को वाजिब है, किन्ना को वजन है, ये तो हुण बाद च पता लगेगा। पर एक खेड घपले दे इल्जाम लगे ने कि कथित खेड घपला कांग्रेस सरकार वेले होया जदों मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सी ते उदों खेड मंत्री प्रगट सिंह सी। तो यह भी इल्जाम लग्या कि खेड किटां दे नाम के उत्ते भी किते ना किते घपलेबाजी हुई है। हुण उस दे विच किन्नी घपलेबाजी हुई या नहीं हुई, ये वेरवे इकट्ठे करने की कोशिश तो की गई, पर हाले तक इस बारे ना तो कोई मामला दर्ज किया गया साबका मुख मंत्री चन्नी के खिलाफ। पर इन्नी गल सियासी तौर पर जरूर कही जा रही है कि किते ना किते उन्होंने डर लग रहा, जिस दे करके हाले तक वो पंजाब नहीं मुड़े। हुण चरणजीत सिंह चन्नी कदों पंजाब मुड़ते हैं वापस, ये तो आने वाला समा दसेगा। फिर अगली गल करते हैं साबका कांग्रेसी विधायक कुलबीर सिंह जीरा की। पता यह भी लग्या है, यह भी सेम केस है। कुलबीर सिंह जीरा के खिलाफ भी हाले तक कोई मामला दर्ज नहीं होया। हालांकि जदों कांग्रेस की सरकार रही तो उस बैलट दे विच खास करके जिहड़ा ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ रेत खड्डां चलदियां ने ते अजिहे विधायकों के उत्ते इल्जाम लगते रहे ने कि इन्हां दी मिली भुगत तो बिना किसी भी तरह का जिहड़ा रेत माफिया काम नहीं सी कर सकता। हालांकि सत्ता धिर नूं भी इन्हां सवालों का जवाब देना औखा होया पिया है। हाले भी कई थावां दे उत्ते नजायज़ माइनिंग चलती है, पर कांग्रेस के वेले भी ये सवाल उठे सन ते उन्हां दे विच्चों भी एक नां जिहड़ा स्थानक पद्धर दे उत्ते इल्जाम लगते हैं कुलबीर सिंह जीरा के उत्ते कि उन्होंने भी किते ना किते अजिहियां कार्रवाइयां नूं अंजाम दिता है। हो सकता है कि इस करके वो अपना चेहरा छुपा के जिहड़ा है विदेशों के विच बैठे ने, क्योंकि कांग्रेस ने हुण तक विरोधी धिर विच हुंदियां जिन्नियां भी कालां दित्तियां, धरना प्रदर्शन कीते, उस दे विच कुलबीर सिंह जीरा दिखाई नहीं दिते। चाहे वह फौजा सिंह सरारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन सी जां फिर पार्टी लैवल के उत्ते कोई कॉल दी गई होवे। इस तरह गल करते हैं हुण हलका राजपुरा तो साबका विधायक हरदयाल सिंह कंबोज की ते उसका पुत्र निर्भय सिंह मिल्टी कंबोज। यह भी मन्निया जा रहा है कि उन्होंने के उत्ते भी एक मामला दर्ज हो गया सी ते विजिलेंस ने भी रिकॉर्ड मंगने शुरू कर दिते सी, क्योंकि उन्होंने के खिलाफ भी शिकायतां मिलियां सी कि किते आमदन तो ज़्यादा जायदाद इन्होंने बना ली है। विदेशों के विच पैलियां भी खरीदियां ने, जमीनां भी खरीदियां ने। तो 306 का मामला भी दर्ज है
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਟੀ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਉਗ ਸੁਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਘਨੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਣਪੋਤਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਾਪਾ, ਉਸਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ KBS ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੜਕਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ KBS ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 3 ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ LOC ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ LOC ਜਾਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਅਫਸਰ ਤੇ 1 ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਡੇਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ PR ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ RK ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ RK ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ RK ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ FIR ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਕਦੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ। ਪਰ ਕਈ ਅਫਸਰ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ED ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਡੀਓ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ OSD ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਘਪਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਫਰੋਲੇ ਗਏ, ਤਲਬ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਭੱਜਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ,
ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਰਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਹੁਣ ਡਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।